In this class, we will discuss about the introduction of ecology, definition of ecology and classification. Ecology, first year intermediate botany, first year. This is the last chapter, that is the 13th chapter of intermediate first year. So let's come to the introduction of ecology. So come to the introduction of ecology. Nature consists of two major components, namely organisms and environment. What are the major components? Nature consists of two major components, organisms and environment. Both these components are interrelated and interdependent, means they are inseparable. So the components are interrelated and interdependent. So it means they are biotic and non-biotic components are inseparable. So ecology deals with the study of the relationships of the organisms with their environment. So if you come to the definition of ecology, ecology is a subject which deals with the interaction among organisms and between the organisms and its physical, that means abiotic environment. So it's a subject deals with the interaction among organisms and between the organism and its abiotic environment. If you see the slide here, these are the living things which are known as biotic things, and these are the abiotic things, that are non-living things. So these living things are the plants, animals and microorganisms. They include in biotic things, living things. Whereas non-living things include water, soil, air, minerals and light. And if you observe the dependence of plants on abiotic things, ante plants అనేవి autotrophs అని మనకు తెలుసు. They prepare food material with the process known as photosynthesis. So for that photosynthesis, plants need water. They absorb water and minerals from the soil, and they take carbon dioxide from the air, and they capture light from the sun. సో ఈ రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి, బయాటిక్ అండ్ ఏబయాటిక్. ప్లాంట్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంటే ఏబయాటిక్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో జీవుల మధ్య భౌతిక పరిసరాలతో అంటే నిర్జీవ జీవులకి గల సంబంధాన్ని తెలిపేటువంటి జీవశాస్త్ర విభాగాన్ని మనం ఇకాలజీ అని చెప్పచ్చు. జీవుల మధ్య భౌతిక పరిసరాలతో, చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి పరిసరాలతో జీవులకి గల సంబంధాన్ని తెలిపేటువంటి జీవశాస్త్ర విభాగాన్ని ఏమనొచ్చు? ఇకాలజీ అనొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇకాలజీలో మనకి స్టడీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ విత్ దర్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో దాంట్లో మనకి ఇప్పుడు ఎన్వైరన్మెంట్కి, ప్లాంట్స్కి, అనిమల్స్కి, చుట్టూ ఉండేటువంటి సరౌండింగ్స్కి దాన్ని గురించి తెలిపేదాన్నే మనం ఈకాలజీ అంటాం. సో వాట్ ఆర్ ద నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ హియర్? ద నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ an ecosystem consists of materials and energy. Materials and energy constitute the non-living components. And if you come to the definitions of ecology, some of the popular definitions given by different ecologists, according to Warming, ecology is the study of organisms
in relation to the environment. This is one definition, study of organisms in relation to the environment. According to Odom 1963, ecology is the study of structure and function of nature. So ecology is the study of structure and function of nature. So if you come to the word ecology, the term ecology was first used by Ritter in 1885, followed by Ernest Haeckel in 1886. So the term ecology was first used by Ritter in 1885, then followed by Ernest Haeckel in 1886. If you see the meaning in Greek language, oikos means house, logos means study. సో హ్యాబిటాట్ గురించి డిఫరెంట్ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో జరిగేటువంటి అడాప్టేషన్స్, ఎలాంటి అడాప్టేషన్స్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి, చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి సరౌండింగ్స్ మొత్తము కలిపి అన్నీ కూడా మనము ఈకాలజీలో వాట్ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ దేర్. సో లెట్ us discuss one by one. And you in the previous classes you have already learnt the father of genetics, father of botany. Do you remember? Do you remember who is the father of botany? Yes, Theophrastus is the father of botany. Why? Why? So he described the external and internal characters of nearly 500 plants in his book De Historia Plantarum. De Historia Plantarum. In the same way, we have already learnt about genetics in the chapter genetics, and we studied in the previous lessons who is considered as father of genetics. We know that Mendel is considered as father of genetics. Why is he considered as father of genetics? Because he did hybridization experiments on pea plants and he introduced the laws of inheritance. అంటే మెండల్ సంకరణ ప్రయోగాలు బఠానీ మొక్కల మీద జరిపి అనువంశిక సూత్రాలను ప్రవేశపెట్టడం వల్ల మెండల్ని మనము ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అన్నాం. అంటే ఏ ఫీల్డ్లో వాళ్ళు ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేసి కృషి చేస్తున్నారో వాళ్ళని మనము ఫాదర్ ఆఫ్ బోటనీ, ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అనుకున్నాం. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ సీ ద పిక్చర్ హియర్, మిస్టర్ రామ్దేవ్ మిశ్రా is revered as father of ecology in India, is the father of ecology in India. And what did he do? He was honored with the fellowship of the Indian National Academy and World Academy of Arts and Science, and he achieved prestigious award, Sanjay Gandhi Award in Environment and Ecology. అంటే ఇది చాలా ప్రెస్టీజియస్ అవార్డు. దేనిలో కృషి చేస్తే ఇకాలజీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్, దానిలో విపరీతమైన రీసెర్చ్ వర్క్ చేసి ఎక్కువ కృషి చేసినందుకు గాను మన రామ్దేవ్ మిశ్రా is revered as father of ecology in India. And due to his efforts, Government of India established the National Committee for Environment Planning and Coordination 1972, and which in later paved the way for establishment of the Ministry of Environment and Forest, that is 1984. So that is about the father of ecology in botany, that is Ramdev Mishra. Next, if you come to the classification, so depending upon the field of study, it is basically defined into two aspects. And the field of study, it is divided into two aspects.
aspects. One is plant ecology and the second one is animal ecology. As we are concerned with the plants, we must learn about plant ecology. What is plant ecology? It is the study of plants in relation to their surroundings. So plant ecology is the study of plants in relation to their surroundings. And if you take animal ecology, it is the study of animals in relation to their surroundings. And both are inseparable. రెండు కూడా కలిసే ఉంటాయి. కాకపోతే మనము స్టడీ పర్పస్ కోసము ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసి ఫర్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టడీ కోసము అధ్యయనం చేయటం కోసము వాటిని రెండుగా డివైడ్ చేయటము జరిగింది. వాట్ ఆర్ దే? ప్లాంట్ ఇకాలజీ అండ్ అనిమల్ ఇకాలజీ. నెక్స్ట్, and we know already it is the branch of biology. Ecology is the branch of biology, and we already learned that plant ecology, it is the study of reciprocal relationship between the plants and the environment in which they are living. So plant ecology em cheptundi, it is the study of reciprocal relationship వేటి మధ్య, between the plants and the environment, చుట్టూ ఉండే surroundings plants in which they are living. That is about the plant ecology. Next one, ecology. Ecology is basically concerned with the following biological organizations. Ecology is basically concerned with the following biological organizations. What are they? First one, organisms. Second one, population. Third one, communities. Fourth one, biomes. So organisms, we know individual organisms, they group to form into populations into communities, different communities into biomes. There are the different biological organizations. So what is the first one? Population. Population means a group of similar individuals belonging to the same species found in an area. If you see the picture, we can see here the same species. ఒకే జాతి అంటే ఒక ప్రాంతంలో నివసించే ఒకే జాతికి చెందినటువంటి జీవుల సముదాయాన్ని ఏమంటాము? జనాభా అంటాం. పాపులేషన్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఇండివిడ్యువల్స్ belonging to the same species found in an area is called population. And next, come to the communities. A community or biotic community is an assemblage of all the populations belonging to different species occurring in an area. ఇక్కడ చూడండి, డిఫరెంట్ స్పీషీస్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి. ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్య మీరు డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. పాపులేషన్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏమన్నాము? సేమ్ స్పీషీస్ అన్నాం. ఇక్కడ ఏమంటున్నాము? డిఫరెంట్ స్పీషీస్ అంటున్నాం. సో కమ్యూనిటీ ఆర్ బయాటిక్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ అన్ అసెంబ్లేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పాపులేషన్స్ belonging to different species occurring in an area. సో ఇవన్నీ సేమ్ స్పీషీస్. ఇలాంటి డిఫరెంట్ పాపులేషన్స్ కలిస్తే ఏమవుతుంది అంటే అసెంబ్లేజ్, కలయిక ఆఫ్ ఆల్ ద పాపులేషన్స్ బిలాంగింగ్ టు డిఫరెంట్ స్పీషీస్ అకరింగ్ ఇన్ అన్ ఏరియా. సో ఒక ప్రాంతంలో నివసించే వివిధ జాతులకు చెందిన అనేక జనాభాల సమూహము. ఒక ప్రాంతంలో నివసించేటువంటి, ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వివిధ జాతులకి చెందినటువంటి అనేక జనాభాల సమూహాన్ని ఏమంటాము? కమ్యూనిటీ. A community or biotic community is an assemblage of all the populations belonging to
different species occurring in an area. సో ఇలాంటి కమ్యూనిటీస్ ఏంగా మారిపోతుంది? బయోమ్స్. ఇక్కడ మీకు స్టేజెస్ అర్థమవుతున్నాయా? ఆర్గానిజమ్స్ అన్నాము, ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజమ్స్, ప్లాంట్స్ ఆర్ యానిమల్స్, దే ఆర్ గ్రూప్డ్ టు పాపులేషన్స్ అన్నాము. దీస్ పాపులేషన్స్ ఇంటూ కమ్యూనిటీస్ టు బయోమ్స్ అన్నాం. బయోమ్స్ అంటే జీవ మండలము. సో ఈ మేజర్ ఇకలాజికల్ బయోమ్ అంటే అసలు మేజర్ ఇకలాజికల్ కమ్యూనిటీ extending over a large area and usually characterized by a dominant vegetation. A major ecological community extending over a large area and usually characterized by a dominant vegetation. Example, tropical rainforest. These are the examples for biomes in India. Major biomes in India: tropical rainforest, deciduous forest, desert and sea coast. These are the major biomes in India. Biome అంటే జీవ మండలము. అంటే ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో అనేక సంఘాలు, కమ్యూనిటీస్, సంఘాల సంక్లిష్టాలు అంటే వివిధ రకాల మొక్కలు, జంతువుల సమూహాల ప్రాతినిధ్యంతో ఒక ఉమ్మడి వాతావరణంలో, ఒక కామన్ అట్మాస్ఫియర్లో జీవించటాన్ని బయోమ్ అంటాం. జీవమండలం అంటే ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో అనేక సంఘాల సంక్లిష్టాలు అంటే వివిధ రకాల మొక్కలు, జంతువుల సమూహాల ప్రాతినిధ్యంతో ఒక ఉమ్మడి వాతావరణంలో జీవించటాన్ని ఏమంటాము? బయోమ్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఉష్ణమండల వర్షారణ్యాలు, ఆకులు రాల్చేటువంటి అడవులు, డెజర్ట్ అంటే ఎడారి, తరువాత సముద్ర తీర ప్రాంతం. వీటన్నిటినీ కూడా మనం ఏమంటాము? బయోమ్స్ ఇన్ ఇండియా, బయోమ్స్ అంటాం. తర్వాత ఆర్గానిజమ్స్ అడాప్టేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. అడాప్టేషన్స్ అంటే అనుకూలనాలు. దీనివల్లే మనకి బయోమ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ అడాప్టెడ్ టు దేర్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ సర్వైవల్ బట్ ఆల్సో రీప్రొడక్షన్. ఈ అడాప్టేషన్స్ జరిగిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే వాటి సర్వైవల్కి ఉపయోగపడాలి, ఫర్ ఆల్సో రీప్రొడక్షన్కి, ప్రత్యుత్పత్తికి కూడా ఉపయోగపడేటట్టుగా అనుకూలనాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ దే కాంట్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. మనమంటే అడాప్టేషన్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు టేక్ సమ్మర్ సీజన్ వీ వేర్ కాటన్ క్లాత్స్. మన చుట్టుపక్కల ఎన్వైరన్మెంట్ బట్టి వీ ప్రిఫర్ కాటన్ క్లాత్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ వింటర్ సీజన్ వీ వేర్ వులెన్ క్లాత్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి అడాప్టేషన్స్, మన ఫిజికల్ అడాప్టేషన్స్ మనము చేసుకుంటున్నాం. సో ప్లాంట్స్ కాంట్ మూవ్, సో దే హ్యావ్ టు అడాప్ట్ morphological adaptations as well as anatomical adaptations. So adaptations are of two types. మార్ఫలాజికల్ బాహ్య స్వరూపంగా జరుగుతాయి, లేదా అంతర్నిర్మాణ సంబంధంగా కూడా అనుకూలనాలు అనేవి జరుపుకుంటాయి. నెక్స్ట్, ద రొటేషన్ ఆఫ్ అవర్ ప్లానెట్ అరౌండ్ ద సన్ అండ్ ద టిల్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ యాక్సిస్ కాజ్ యాన్యువల్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద ఇంటెన్సిటీ అండ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ రిజల్టింగ్ ఇన్ డిస్టింక్ట్ సీజన్స్. మనకి సీజన్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే టెంపరేచర్ మనకి ఏ మంత్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేంటి, మనకి సమ్మర్ సీజన్. సో వాటిలో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఉండటం జరుగుతుంది. తర్వాత రైనీ సీజన్ అంటున్నాము, స్ప్రింగ్, ఆటము, డిఫరెంట్ సీజన్స్ మనకి ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే దీనివల్లే కదా. సో ఆవరణ వ్యవస్థలో 4 ప్రధాన స్థాయిలు ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాము. సూర్యుని భ్రమణము వలన ఋతువులు ఏర్పడతాయి, అంతే కదా. సూర్యుని భ్రమణం వల్ల ఋతువులు ఏర్పడతాయి. వీటి ప్రభావం వల్ల ఏం ఏర్పడుతుంది? అట్మాస్ఫియర్లో
టెంపరేచరు, లైట్ ఇంటెన్సిటీ, కాంతి తీవ్రత, లైట్ ఇంటెన్సిటీ, కాలావధులు ఏర్పడటము, డే లాంగ్. సమ్మర్లో మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఏ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది, డే టైం. అదే వింటర్ సీజన్లో డే టైం తక్కువగా ఉంటుంది కదా, కాలావధులు ఏర్పడటంలో. సో ఒక సంవత్సరంలో ఏర్పడేటువంటి వర్షపాతంలో ఏర్పడేటువంటి మార్పుల వలన ఒక సంవత్సరంలో ఏర్పడేటువంటి రెయిన్ఫాల్, వర్షపాతంలో ఏర్పడేటువంటి చేంజెస్ వలన ప్రధానంగా బయోమ్లు మనం చెప్పుకున్నాము ఎప్పుడు, ఎడారులు, వర్షారణ్యాలు, టండ్రాస్ ఇవన్నీ కూడా ఫామ్ అయ్యేది దీనివల్లనే ఫామ్ అవుతాయి. సో ఈ అడాప్టేషన్స్ ప్రకారం మనకి కమ్యూనిటీస్ ఎలా డివైడ్ చేశారు ఏంటి అనేది చూద్దాం. ప్లాంట్ కమ్యూనిటీస్ ఎలా డివైడ్ చేశారు అనేది చూద్దాం. సో దీనిలో మనకి సమ్ ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ దట్ కెన్ టాలరేట్ ద సాలినిటీ ఆఫ్ ద సీ ఆర్ కాల్డ్ హాలోఫైట్స్. హాలోఫైట్స్ అంటే తెలుసు కదా, హాలోఫైట్స్ మీన్స్ ఉప్పు నీటి మొక్కలు. సమ్ ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ దట్ కెన్ టాలరేట్ ద సాలినిటీ అంటే ఇవి ఎక్కడ పెరుగుతాయి, సముద్ర తీర ప్రాంతాలలో పెరిగేటువంటి మొక్కలు. సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఉప్పు అధికంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలలో పెరిగేటువంటి మొక్కలని ఏమంటామంటే ఉప్పు నీటి మొక్కలు అంటాం. వాటినే హాలోఫైట్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ రైజోఫోరా అండ్ అవిసీనియా. So rhizophyra and Avicennia, these are the pictures, these are the examples for halophytes. What are halophytes? So land plants that can tolerate the salinity of the sea are called halophytes. Land plants that can tolerate the salinity of the sea are called halophytes. Next come to the, here we can see Helianthus, beautiful flower, sunflower. So plants grow in direct sunlight are called heliophytes. Plants grow in డైరెక్ట్గా సన్లైట్లో ప్రత్యక్షంగా ఎండలో పెరిగేటువంటి మొక్కలు. వాటిని ఏమంటాము, హీలియోఫైట్స్ అంటాం. హీలియోఫైట్స్ ఎగ్జాంపుల్ హీలియాంథస్, సన్ఫ్లవర్. నెక్స్ట్ షియోఫైట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఫినేరియా. And the plants grow in shady places are called shiophytes. What are shiophytes? The plants grow in shady places are called shiophytes. So plant communities are divided into halophytes, heliophytes and shiophytes. And land plants that can tolerate the salinity of the sea are called halophytes. Example Rhizophora and Avicennia. And the plants grow in direct sunlight are called heliophytes. Example Helianthus, that is sunflower. And finally shiophyte, the plants grow in shady places are called shiophytes. Example Funaria. So come to the classification of plant communities. Next one. So Warming classified the plant communities. Warming, a Danish botanist, classified plant communities into 3 groups. They are hydrophytes, mesophytes and xerophytes. So Warming classified the plant communities basing on the dependence of plants on water and relation of plants to water. So he classified the plant communities basing on the dependence of plants on water and relation of plants to water. So Eugene Warming, a Danish botanist, classified the plant communities into 3 types. What are they? Hydrophytes, mesophytes and xerophytes. So he divided into 3 communities: hydrophytes, mesophytes and xerophytes. What are hydrophytes? Plants that grow in water or in very wet places are hydrophytes. Plants that grow in water or in very wet places are called hydrophytes. So water is available to these plants throughout the year. So here for these plants water is available to these plants throughout the
here. Next come to the mesophytes. Mesophytes, land plants which live in moderate conditions of moisture and temperature are called mesophytes. మధ్య రకం మొక్కలు అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ విచ్ లివ్ ఇన్ మోడరేట్ కండిషన్స్. రెండు మోడరేట్గా ఉండాలి. ఏవి? మాయిశ్చర్ అండ్ టెంపరేచర్. మాయిశ్చర్ అండ్ టెంపరేచర్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మీసోఫైట్స్. హైడ్రోఫైట్స్ అయితే కంప్లీట్గా వాటర్ లేదా వెట్ ప్లేసెస్లో ఉంటాయి. మీసోఫైట్స్ని సమోద్బీజాలు, మధ్య రకం మొక్కలు అంటాం. వీటికి ఎట్లా ఉండాలంటే మోడరేట్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్? జీరోఫైట్స్. Plants which are adapted to grow in dry habitats are called xerophytes. అంటే lack of water, scarcity of water. వాటర్ చాలా తక్కువగా ఉన్నటువంటి ఏరియాస్లో పెరిగే వాటిని ఏమంటామంటే జీరోఫైట్స్ అంటాం. సో యూజన్ వాటర్కి ప్లాంట్స్కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ని బట్టి యూజన్ వార్మింగ్ క్లాసిఫైడ్ ద ప్లాంట్ కమ్యూనిటీస్ ఇంటూ 3 types. హైడ్రోఫైట్స్ వాటర్లో లేదా వెరీ వెట్ ప్లేసెస్లో ఉంటాయి. హైడ్రోఫైట్స్ అన్నాము, నీటి మొక్కలు అన్నాము. మధ్య రకంగా ఆప్టిమంగా ఉండే వాటిని మీసోఫైట్స్, మధ్య రకం మొక్కలు లేదా సమోద్బీజాలు అంటాము. తర్వాత థర్డ్ టైప్ ఏంటి? ఎడారి మొక్కలు, జీరోఫైట్స్. సో కమ్ టు ద హైడ్రోఫైట్స్. వీ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ దట్ ప్లాంట్స్ దట్ గ్రో ఇన్ వాటర్, వాటర్లో పెరగటము లేదా ఆర్ ఇన్ వెరీ వెట్ ప్లేసెస్, తేమగా ఉండేటువంటి ప్రదేశాల్లో పెరిగితే వాటిని ఏమంటాము అంటే హైడ్రోఫైట్స్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ఫర్దర్ సబ్డివైడెడ్ ఇంటూ 5 categories అకార్డింగ్ టు దే మోడ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ వాటర్. వాటర్లో ఎలా ఉంటున్నాయి, సబ్మర్జ్డ్గా ఉంటున్నాయా, రూటెడ్గా ఉంటున్నాయా, ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్గా ఉంటున్నాయా, సో అవి ఎలా వాటర్లో మోడ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ వాటర్, ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోండి. మోడ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎలా ఉంటున్నాయి వాటర్లో అనే దాన్ని బట్టి దే ఆర్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 subgroups. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ హైడ్రోఫైట్స్. పేరులోనే ఉంది కదా, ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ అంటే ఫ్రీగా తేలియాడేటువంటి నీటి మొక్కలు. దే హ్యావ్ నో కాంటాక్ట్ విత్ సాయిల్ అండ్ దస్ ఫ్లోట్ ఫ్రీలీ ఆన్ వాటర్ సర్ఫేస్. వాటర్ సర్ఫేస్లో ఫ్రీగా ఈ విధంగా తేలియాడేటువంటి మొక్కలు. దే హ్యావ్ నో టచ్ and no contact with the soil and thus float freely on the surface of water. What is the first one? Free floating hydrophytes. Free floating hydrophytes. So for easy understanding we can say that hydrophytes are divided into free floating and submerged hydrophytes, submerged hydrophytes, emergent hydrophytes. Emergent hydrophytes. Free floating, you know, they have free floating leaves on the surface of water, and the submerged here we can divide it into 2 types: suspended, submerged, suspended, submerged. Second one is rooted, submerged, submerged and rooted, suspended and submerged. And the third one is emergent, emergent with floating leaves and with erect leaves, sagittaria, floating leaves, nymphea, I can say nymphea. So here we can divide it hydrophytes into 3 types: free floating, submerged and emergent. So submerged is again divided into suspended submerged, for example hydrilla, rooted submerged, for example Vallisneria. నీటిపై స్వేచ్ఛగా తేలేటువంటి మొక్కలు. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? నీటిపై స్వేచ్ఛగా తేలేటువంటి మొక్కలు. అంటే నీటిపై స్వేచ్ఛగా తేలే మొక్కలు మృత్తికతో సంబంధము లేకుండా నీటి ఉపరితలం మీద స్వేచ్ఛగా తేలుతూ ఉంటాయి. పిస్టియా, దిస్ ఇస్ పిస్టియా. Lemna, Salvinia, Eichhornia, these are the examples for free floating hydrophytes. ఇక్కడ మనకు ఉండేటువంటి రూట్స్ బ్యాలెన్సింగ్ రూట్స్ అంటాం. బ్యాలెన్సింగ్ రూట్స్, బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి రూట్స్.
Next, second one, if you come to the second one, rooted hydrophytes with floating leaves. మీకు హెడింగ్లోనే మీనింగ్ తెలిసిపోతుంది. రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్, హైడ్రోఫైట్స్ విచ్ హ్యావ్ రూట్స్ విత్ ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్, లీవ్స్ మాత్రం పైన ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది, లగ్నీకరణ చెంది నీటిపై తేలే పత్రాలు గల మొక్కలు. లగ్నీకరణ అంటే అటాచ్ అయ్యి, అంటుకొని, సబ్స్ట్రేటంకి, మడ్ బురదకి అంటుకొని నీటిపై తేలే పత్రాలు గల మొక్కలు. పత్రాలు ఎలా ఉన్నాయి, లీవ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, లామినా ఎలా ఉంది, దిస్ ఈజ్ ద లామినా, బయటకి వచ్చింది ఇలా నిలంబు అండ్ నింఫియా. మనం చూస్తుంటాం బస్సుల్లో ట్రైన్స్లో వెళ్ళేటప్పుడు సరస్సులు కొలనులు అక్కడ చక్కగా ఫ్లోట్ అవుతున్నట్టుగా లీవ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. లీఫ్ లామినా వెడల్పుగా ఇలా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ప్లాంట్స్. లగ్నీకరణ చెంది నీటిపై తేలేటువంటి పత్రాలు కలటువంటి మొక్కలు. అంటే రూట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ టు ద సబ్స్ట్రాటమ్. దిస్ ఇస్ ద బాటమ్ కదా, సబ్స్ట్రాటమ్ అంటాం, substratum. So these roots are fixed to the substratum, but their long petiolated leaves, this is the petiole, stalk of the leaf is known as petiole. So these long petiolated leaves keep them floating on water. ఇదంతా ఇంతవరకు మాత్రమే మనకి పైకి కనిపిస్తుంది, ఇదంతా లోపలే ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్ విత్ ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్. నెక్స్ట్ వన్, సబ్మర్జ్డ్ సస్పెండెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? సబ్మర్జ్డ్ సస్పెండెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. ఇక్కడ దే హ్యావ్ నో కాంటాక్ట్ విత్ వాటర్, దే హ్యావ్ కాంటాక్ట్ ఓన్లీ విత్ వాటర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కాంటాక్ట్ దేంతో ఉంది, వాటర్తోనే ఉంది. ఓన్లీ విత్ వాటర్, బీయింగ్ కంప్లీట్లీ సబ్మర్జ్డ్, కంప్లీట్గా సబ్మర్జ్ అయింది. అండ్ నాట్ రూటెడ్ ఇన్ ద మడ్. ఇక్కడెక్కడ మనకి మడ్ తోటి కనెక్షన్ సబ్స్ట్రేటమ్కి అటాచ్ అయ్యి లేదు. సో సబ్మర్జ్డ్ సస్పెండెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. సబ్మర్జ్డ్ సస్పెండెడ్ హైడ్రోఫైట్స్ అంటే పూర్తిగా నీటిలో మునిగి అవలంబితంగా ఉండేటువంటి మొక్కలు. పూర్తిగా నీటిలో మునిగి ఉండి అవలంబితంగా ఉండేటువంటి మొక్కలు. అంటే ఈ మొక్కలు వాటర్తో మాత్రమే సంబంధం కలిగి ఉంటాయి, వాటర్తో మాత్రమే సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. పూర్తిగా నీళ్ళల్లో మునిగి మృత్తికతోటి నాటుకొని ఉండకుండా, మృత్తికతో సంబంధం లేకుండా అవలంబితంగా ఉండేటువంటి మొక్కలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రిల్లా అండ్ యుట్రిక్యులేరియా, హైడ్రిల్లా అండ్ యుట్రిక్యులేరియా. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, నీటిలో మునిగి ఉండి లగ్నీకరణ చెందేటువంటి మొక్కలు. సబ్మర్జ్డ్ రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. సబ్మర్జ్డ్ rooted hydrophytes. These are completely submerged in water. ఇక్కడ సబ్మర్జ్ అయి ఉంటాయి. సబ్మర్జ్డ్ సస్పెండెడ్ హైడ్రోఫైట్ తర్వాత వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? సబ్మర్జ్డ్ రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ సబ్మర్జ్డ్ ఇన్ వాటర్ అండ్ అటాచ్డ్ టు ద substratum, attached to the substratum by the root system. This is Vallisneria. This is the root system of the plant, completely submerged in water. The root system attached to the substratum, attached to the substratum. These are the submerged rooted hydrophytes. అంటే నీటిలో మునిగి ఉండి లగ్నీకరణ చెందిన మొక్కలు. నీటిలో మునిగి ఉండి అతుక్కొని లగ్నీకరణ చెంది ఉన్న మొక్కలు. ఈ మొక్కలు ఎలా ఉంటాయి? పూర్తిగా నీటిలో మునిగి ఉంటే ఈ వేరు వ్యవస్థ సహాయంతో కొలను అడుగు భాగంలో ఉన్నటువంటి సాయిల్ అంటే మృత్తికలో నాటుకొని ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? వాలిస్నేరియా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంఫీబియస్ ప్లాంట్స్.
అంటే ఈ రకం మొక్కలు ఎలా ఉంటాయి? పాక్షికంగా నీళ్ళల్లో ఉంటాయి, పాక్షికంగా వాయుగతంగా ఉంటాయి. సాజిటేరియా రానిన్క్యులస్. సాజిటేరియా అంటే దే లివ్ పార్ట్లీ ఇన్ వాటర్ అండ్ పార్ట్లీ ఇన్ ఎయిర్. దే లివ్ పార్ట్లీ ఇన్ వాటర్ అండ్ పార్ట్లీ ఇన్ ఎయిర్. దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ యాంఫీబియస్ ప్లాంట్స్, ఉభయచర మొక్కలు. సో పూర్తిగా నీటితో ఉన్న సంబంధాన్ని బట్టి వీటిని ఎన్ని రకాలుగా డివైడ్ చేశారు? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? నీటి మొక్కలు అంటే ఏంటి? పూర్తిగా నీళ్ళల్లో ఉండేటువంటివి కానీ లేదా తడి నేలలో ఉండే వాటిని ఏమంటాము? నీటి మొక్కలు అంటాం. సో అవి నీటిలో పెరిగే విధానాన్ని బట్టి ఎలా డివైడ్ చేశారు? 5 టైప్స్గా డివైడ్ చేశారు. ఒకటేమని చెప్పుకున్నాము? నీటిపై స్వేచ్ఛగా తేలేటువంటి మొక్కలు, అంటే మృత్తికతో సంబంధం లేకుండా నీటి ఉపరితలంపై స్వేచ్ఛగా తేలేటువంటి మొక్కలు, పిస్టియా, లెమ్నా, సాల్వీనియా. సెకండ్ టైప్ ఏం చెప్పుకున్నాము? లగ్నీకరణ చెంది తేలే పత్రాలు గల మొక్కలు. లగ్నీకరణ చెంది తేలే పత్రాలు గల మొక్కలు అంటే ఈ మొక్కలు వేరు వ్యవస్థ సహాయంతో మృత్తికలో స్థాపితమై ఉంటాయి. పత్రవృంతాలు పొడవుగా ఉండటం వల్ల, పొడవైన పత్రవృంతాలు ఉండటం వల్ల పత్ర దళాలు నీటి ఉపరితలంపై తేలుతూ ఉంటాయి. నింఫియా, విక్టోరియా, రీజియా ఇవన్నీ కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి? పూర్తిగా నీటిలో మునిగి అవలంబితంగా ఉండేటువంటి మొక్కలు. పూర్తిగా నీటిలో మునిగి ఉండి, అంటే ఈ మొక్కలు వాటర్తో మాత్రమే రిలేషన్ ఉంటుంది, అంటే పూర్తిగా వాటర్లో ఉంటాయి, కాకపోతే మృత్తికతో నాటుకొని ఉండకుండా అవలంబితంగా ఉంటాయి. హైడ్రిల్లా అండ్ ఇడ్రిక్యులేరియా. హైడ్రిల్లా అండ్ ఇడ్రిక్యులేరియా ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ వన్, నీటిలో మునిగి ఉండి లగ్నీకరణ చెందిన మొక్కలు. సబ్మర్జ్డ్ రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. పూర్తిగా నీళ్ళల్లో ఉంటాయి, వేరు వ్యవస్థ సహాయంతో కొలను అడుగు భాగాన సాయిల్కి ఇలా నాటుకొని ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ద సబ్మర్జ్డ్ రూటెడ్ హైడ్రోఫైట్స్. ఎగ్జాంపుల్ వాలిస్నేరియా. యాంఫీబియస్ ప్లాంట్స్, ఉభయచర మొక్కలు. ఈ రకం మొక్కలు ఎలా ఉంటాయి? పాక్షికంగా వాటర్లో ఉంటాయి, పాక్షికంగా వాయుగతంగా ఉంటాయి. పాక్షికంగా వాటర్లో ఉంటాయి, పాక్షికంగా వాయుగతంగా కూడా పెరుగుతాయి. వాటిని ఏమంటాము? ఉభయచర మొక్కలు అంటాం. ఉభయచర మొక్కలు. సో in the next class we will continue the morphological adaptations and anatomical adaptations of hydrophytes. Okay, thank you.